тамошобинони азизу арҷманд, ассалому алайкум. шоми ҳар яки шумоёнро ба хайру шодӣ мегӯем. барномаест ки ҳафтаи як маротиба тавассути телевизиони ҳафт ситора пешкаши шумо гардонида мешавад. барномаи тиббии тавсияи табибон аст. ҳафтаи ду маротиба рӯзи чаҳоршанбе ва такроран шанбе дар давомнокии наздик 30 дақиқа пешкаши шумо мегардонем. ҳадаф аз таҳия ва омода намудани ин барнома аз он аст ки барои ҳар яки шумо бобати ин ё он беморӣ маълумоте пеш оварда бошем, ки ҳар як табибе ки ба барномаи мо даъват меоваранд ё худ ташриф меоваранд бобати роҳҳои муолиҷа, сар задан ва пешгирии ин ё он беморӣ маълумоте пеш меоваранд. бинандагони азизу арҷманд, ин шом дар меҳмонии барномаи мо муҳтарам Анурбоев Абдували, духтури дастурдиҳандаи маркази ташаккули тарзи ҳаёти солими ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, духтури кӯдакона ва ҳамзамон духтури дараҷаи олӣ. ва ин навбат мо тасмим гирифтем бобати як беморие бо ҳар яки шумо дар суҳбате истода бошем ки ин бемориест ки табибон инро ҳамчун як бемории мавсимӣ ҳам ном мебаранд. бемории исҳол. ин чӣ гуна беморӣ аст ё худ бемории дарунравӣ ҳам ном мебаранд. ва хуб духтур, ташрифи шуморо ба барнома хушомадид мекардем. ва ман то ҷое ки барои мо маълум аст, баъзан бемориҳое ҳастанд ва агар шояд гӯем иштибоҳ ҳам накунем, қисми зиёди бемориҳое ҳастанд ки бемории мавсимианд. ва мо чун тасмим гирифтем дар ин суҳбат ҳамроҳи шумо бобати бемории исҳол ё худ дарунравӣ истода бошем. ва ман мехостам назари шуморо бобати ин беморӣ шунавида бошам. ин беморӣ чӣ гуна аст ва дар кадом ҳолат инсон ба ин беморӣ гирифтор мешавад? танҳо тифлон ё калонсолон ҳам бо ин беморӣ метавонанд рӯбарӯ шуда бошанд. марҳамат. албатта раҳмат. тамошобинони муҳтарам, мо дар ин масъала дар нисбати бемории исҳол якчанд маълумотҳои кӯтоҳтарин барои шумо пешниҳод кардем, тайёр дидем ва пешниҳод мекунем. бемории исҳол ё ин ки кишечни инфексия, диарея ё ин ки дарунравӣ. ин бемории сироятӣ буда дар фасли баҳору тобистон дар байни аҳолӣ авҷ мегирад ва зиёдтар кӯдакони то синни 5 сола ба ин беморӣ гирифтор мешаванд. асосгузори беморӣ ин микробҳое ки касалиоварӣ ҳастанд, ино намуди ишириха коли, шигелаҳо, салмонеллаҳо ва роториновирусҳо ва замбурҳое ки ба тариқи ворид шудани ба меъдаи рӯда ҷогир мешаванд. дар меъдаи рӯда зиёд мешаванд. дар муҳлати кӯтоҳ аз 3 соат сар карда то 3 шабонарӯза зиёд шуда аз худ маҳсулоти ҳаёти худ захрошона бебароваранд. захрӣ баровардани ин микробҳо токсинҳо гуфта мешавад ки ино тариқи меъдаи рӯда ба хун мегузарад. ин ҳолат аз меъдаи рӯда захролудҳо бо хун гузашта мешавад ва аломатҳои беморӣ сар шудана пайдо мекунанд. аз рӯи таснифоти ташкилоти умумиҷаҳонии тандурустӣ ташхисгузорӣ карда мешавад ки иноя масалан дар қисмати меъдаҳо бошад, меъда ина гастритҳо мегӯм. дар қисмати рӯдаи борик бошад агар ино энтеритҳо мегӯм. дар қисмати рӯдаи борику ғафс бошад энтерокалит ва дар қисмати рӯдаи ғафс бошад ина калит мегӯм. ва аз ин кадоме аз ин намуд хавфноктар аст? дар айни ҳол микробҳо ҷогир шуда аз худаш маҳсулоте ки захролудӣ бароварда ба хун гузарондан, ҳамин ҳолатҳо ки дар бемор вуҷуд дошта бошад, ин хатарнок, хавфнок ҳастанд. аломатҳои беморӣ дар ин давра сустшавии иштиҳа,
یعنی از خوراک موندن یا کم خوراکی، سستگی اشتها، ناخواستنی استعمال غذا، بیماری، درد شکم، دل بی‌حضوری، قای کردن کودک یا بیمار و درونروی تیز تکرار شونده. در نتیجه پیدا شدن علامت‌های بیماری از ارگانیسم در مدت کوتاه مقدار معینی نمک‌ها، میکروالمنت‌ها، فرمنت‌ها با موادهای قایقونی و فاضله از ارگانیسم بیرون خارج می‌شوند که این تیزتر به حالت کم آبی بدن می‌آورد. در نتیجه کم‌آبی بدن ما از روی تصنیفات جدا میکنیم که ارگانیسم در مدت کوتاه از 5 تا 10% آبی نمک تنه را گم کند، این درجه اعمقون یا درجه سبکترین. یعنی این از کدام سن سال رو در نظر فرق ندارد. در کدام بیماری که گرفتار این بیماری شدگی باشد همون علامت‌های کم‌آب شوی به نظر میرسد و همون حالتی از 5 تا 10% گم کردن آب و نمک ها این درجه A یا که درجه سبکترین. مقدار خارج شدن آب و نمک ها از بدن از 10 تا 15% باشد، این درجه B یا درجه میانمگون. اکنون سوال دادید که شما کدام حالتش خطرناک است؟ از تنه آدم خارج شدن زیاده از 20% آب این خطرناک است در مدتی کوتاه. یعنی به چه آورده میرسونه؟ این به آب شوی با ویران شوی فعالیت عضوهای حیاتاً ضرور، جگر، گرده ها، دل، معده سر از این کم‌آبی و اذیت میکشند و فعالیت خودشان رو گم میکنند. پس اینجا دکتر میگفتید معیار شبانه روزی نوشیدن آب چند لیتر را تشکیل میدهد؟ چی در طیف باشد، چی در میانسال و کهنسال باشد؟ توصیه داده میشود که در موسم بهار و تابستان، در موسم سردی هوا گرمی از 1.5 لیتر تا 2.7 تا 3 لیتر یک شبانه روز باید آدم کلان استعمال مایع ها، نه فقط آب. اونجا هستن شربت ها، اونجا هستن آب جوش، چای و دیگر نمودهایی که در شرایط خانه تیار کرده می شود باید ما استعمال کنیم. اینجا دکتر میتونیم گفت که یگان معیاری هست که در ساحه طب مثلا تصور کردیم در یک شبانه روز 24 ساعت یک نفر 2.5 لیتر از همون آب گوییم استعمال کردن، نوشیدن و اخراج آن چند لیتر است و معیار چند است؟ شاید بعضا نفر فکر میکنن که دکتر من تمام شبانه روز زیاد از 3 لیتر یا 2 لیتر آب رو استعمال کردم، همگی اخراج شد 500 گرم یا 400 گرم، گویا با نگاه بیمار شده باشم، گویا از خود خوف میبرند. نه، شما سوال نقص پیشنهاد کردید که این من گفته استودیم که در موسم هوای حرارت بلندی تلابات بسیار هستند. خارج شدن مایع از بدن با نفس، با پرده شلقی، با بدن، هنگام پوست، هنگام عرق کردن، هنگام برآوردن با راه پیشاب گذر و اخراج فضله، این همش وابسته دارد به مقدار آبی بدن. نوشیده ما. نوشیده ما. اکنون حالت ها هست که شخصان در هوای گرم در صحرا کار میکنند. تلابات نسبتی مایع ها بسیار تر است. شخصانی هستند که در حجره های کاری در شرایط معتدل معین این حالت ها به ضرورت استعمال 1.5 2 لیتر مایع ها ندارد. این هم حیاتی هستند، این طبیعی هستند.
این سوالایی که شما دادید من جواب کوتاه‌ترین اینا فهموندم با زبان تیپ با زبان کتاب این با وقت زیاده ساعت‌های زیاد طلب می‌کنه فرصت اونقدر زیاد است من اینجا می‌خواستم دکتر چون در بالا قید کردید به این نمودی بیماری یعنی بیماری اسهال یا خود درون روی بیشتر کودکان دچار میشود تا سن 3 ساله گفتید 5 ساله 5 ساله بله پس چی باعث میشود که تنها بیشتری این نمودی گرفتار شده بیماری انمان کودکان تا سن 5 ساله هستند شاید مادران آنها نادرست فرزند خود را نگاه و بین میکنند شاید مادران آنها نادرست غذا میدهند یا به نسبت فرزندان خود بی اهمیت هستند که فرزندان آنها یعنی این نمودی بیماری تنها بیشتر گوییم تا 5 ساله گوییم گرفتار میشوند رحمت یک سوالی مهمترین کی چون مادر است مهمترین که باید والدین با این سوال شما با طبیبان با دکتران و دیگر شخصانی که با این بیماری ها کاردار دارند سوال بسیارتر میدهند جوابش همین که در جمهوری ما از سال 2000 با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و وزارت تندرستی جمهوری تاجیکستان برنامه ملی همبستگی بیماری کودکانه قبول کرده شد که در این برنامه ملی همبستگی بیماری کودکانه علاوه نسبت بیماری درون روی مرحله آموزشی مرحله های آموختن بلند برداشتن معرفتناکی اهالی نسبت این بیماری نسبت طبابت این بیماری نسبت پیشگیری این بیماری ها کارهای جدا هم نظارت به انجام رسانیده است در همه منطقه ها نقطه های طبابت دهانه‌ای که با اصول ریگیدراتاسیون میگن نوشانیدن ریگیدرون این یکی از اصولهای طبابتی بهترین است پس اینجا دکتر من معذرت میپرسم اندیشه شما رو شنویدنی بودیم من باور دارم که تماشابینان عزیزی ما نیز میخواهند شنویده باشند پس چون در بالا الکی گفتیم چی باعث میشود که بیشتر کودکانی تا 5 ساله به این بیماری گرفتار میشن اینجا به اهمیت این مادر است رحمت به سوال مهمترین یکمین کودکان سن سینمک اینا حالی کودکان تماما مستقل ارگانیسم ارگان های مستقل ندارند اینا حالی نوزاد هستند اینا حالی سازش و ارگان های حیاتن ضرور حالی مکمل نیستند تیز با این بیماری خود را وای میکنند فعالیتشون رو ویران میکنند دومین هستند که پدر و مادران والدین نسبت تعلیم تربیت نسبت نگاه بینی کودک نسبت اجرا کردن ترتیب روزی کودک نسبت اجرا کردن غذادهی کودک اعتبار کلان نمیدهند یعنی چیزی عادی‌ترین را نمیدانند البته مثلا استعمال غذاهایی که مهلتش گذشتگی مثلا استعمال غذاهایی که یک روز چند روز پیش تیار کردن و در یخدانی در هوای تازه نگاه داشتند و غذاهایی که کودکانی همون معده روده عضوه های هاضمه کودکان اینا هضم کرده توانستن مشکل تر است مثلا با کودکی نوزاد یا تا 1 سال 3 سال 5 ساله دادن غذاهایی که کلیچاتکای غذا داشته باشند خربوزه زنبوچه شفتالو انگور من این سبزیجات میوه هایی که معده روده کودک نقص هضم کرده نقص وای کرده نمیتواند البته اینا چه سببی تیز شدن فعالیت معده روده سببی ویران شدن حالت فرمنتاتیو معده روده سببی کم شدن میکرو الیمنت هایی که از ارگانیسم
با درونروی برآمده می‌برود سبب میشه. پس اینجا دکتر میگفتید نشانه های این نمودی بیماری چی است و حتی شاید به عنوان شما هم مراجعت کرده باشند، بعضا شاید پدر باشد، شاید مادر طفل باشد، این بیماری رو نه اونقدر جدی قبول میکنه، میگن خب درون رو شده از جای بدی ندارد، خوب کنند به همسرشون شاید وظیفه گذارند و شاید میگویند که چیزی کمتر غذا ده پس از چند ساعت خوب بیدار شدن خوب می شود. شاید باشند چنین نفرانی که نه اونقدر جدی قبول میکنند این رو. عاقبت اون به چه آورده میرسه؟ رحمت، این سوال هم یک سوالی وای مهمترین. مثلا سرشوی بیمار منان کودک حرارت بلندی پیدا شد، تشنگی پیدا شد، درد شکم پیدا شد، عادی ترینش. والدین اعتبار نمیدهند. من میخواستم که توصیه های مرکزی همبستگی بیماری کودکانه و دیگر طبیبان بزرگ را به والدین رسانم که هر کدامی که علامت های بیماری تشنگی میباید، درون روی میباید، درد شکم می، دل بی‌حضوری می، قی کردن می، والدین در مدتی کوتاه تیزتر با دکتر طبی عائلوی باید مراجعت کردنشان. این حتمی است. حتمی است. این سبب می شود که تیزتر صحت شدنی کودک و تیزتر برقرار کردن کم آبی بدن اساس شده می تواند. خب در حالتی دیر مراجعت کردن به چی آورده میرساند دکتر؟ هستند حالتایی که تا فوت یعنی تا مرگ رسیده باشد. انا رحمت. همون برنامه همبستگی بیماری قسمتی همون بیماری درون روی به گفته می شود که نو وابسته آنجایی که بیمار در راه در کوهستان بیماری سر شد و تا منزل خود رسیده با نزدیک دکتر طبی عائلوی بردن این چند وقت ساعت میگذرد. پس یوری اولین چگونه است؟ البته این توصیه داده می شود که دیدید که علامت های بیماری پیدا شد، تیزتر در تگی دست بودگی آب جوش یا که یک مایع وای این چیزهای در رو نوشاندن سرکدن در کن برای بیماری کودک یا با بیمار زیادتر کودکان سینمک باشد تیز مکاندن و درازتر مکانیدن. یعنی مهلتی آن را دراز کردن. البته توصیه برای مادران جوان است. باید اونجا مایع زیادتر در آمده است. عادی ترین اون کودک که غذا دیدن که علامت های بیماری درون روی پیدا شد در رو قطع میکنن غذا دیگه. این خطا است. توصیه داده می شود که کودک آن غذایی که تا بیماری قبول کرده بود باید استعمال کند. ما با علاوه توصیه میتیم که در حالت بیماری با کودک غذاهایی که تیز هضم شونده اینا چیزها من شاوله ها طریق برنجی، ماش، لوبیا، کارتوشکگین و تیز هضم شونده جوشانیده شده. ما با توصیه میتیم که در دوره بیماری غذاهایی که قیمتر هضم می شود و سفیده های پرندگی حیوانات این چیزهای بسیارتر دارن هضم شویش قیمتر اینه من کردن در کار. و اینجا میگه دکتر دوره معالجه این بیماری از چند تا چند روز طول میکشد؟ من در سری صحبت گفتم که از 3 ساعت تا 3 شبانه روز سرشوی بیماری این آغازش است. آغازش. ما نظر داریم اناکنون معالجه و صحتیابی رو طبیبان طبی عائلوی، همشیره ها، دکتران بیمارخانه شعبه سرایتی توصیه میتیند که در حالت تیزتر سر کردن دادن نوشاکی ها نمود ارس، ریگیدرون، این چیزها، آب جوش، کیسل، دیگر چیزها سرشوی بیمار تیزتر آبی گم شده رو قبول میکند، نمک های میکرو الیمنت های گم شده
تامین میکند تستر در دوام یک شبانه روز صحت شدنشان ممکن. در حالتی با زودی مراجعت کردن، با زودی تبابت سر کردن، با زودی وارد نمودن ماهی‌های لازمی و میکروالمنت و نمک و دیگر چیزهایی که ارگانیسم خارج می شود. حالتها می شوند که در دوام یک شبانه روز بیمار با علامت‌های بیماری درونروی باقی میماند. برای این حالتها در منطقه نقطه‌های تبابت دهانی که در روزانه فعالیت میبرند با زیر نظارت دکتران طب اولیوی، همشیران طب اولیوی، این با اصول نوشانیدن ریگیدرون یا که مایع‌های ضروری در نقطه‌های تبابت دهانی، اینم در دوام 6-8 ساعت باید ما کودک از حالت اولین برگردانیم. و خب اینجا دکتر در نتیجه گوییم باز نموندن انا همون گوییم درون روی آیا این یگان نشانه بیماری دیگر است؟ این حالت‌های وزنی که کمابی پیدا می شود در این حالت علامت‌های بیماری‌های دیگر هم پیدا می شود. مثلا حرارت بلندی در بیماری شدید راهی بلندی نیم است یا که بیماری من پاندمی که تمام جهان فرا گرفت این حالت هم حرارت بلندی است. ویران شوی فعالیت عصبی آدم، عصبی کودک از حساب کم شدن نمک ها، از حساب کم شدن مایع ها در ارگانیسم اینا هم با وی می بیاد. اینا پیدا شوی یک علامت های بیماری عصبی، ناآرامی، گیره بسیار پیدا می شوند که علامت های بیماری من کودکانی کم وزن دارد. این بسیاری پدر و مادران اعتبار نمیدهند کودک کم وزن همین قدر مقدار مایع آب و نمک گم کرد و نشان نمیدهد که وی همین قدر آب رفت و خودش کم وزن است. لکن علامت های ما در بالا گفتیم حرارت بلندی، قیء کردن، دل بی‌حضوری، درد شکم یا شیشتن چشم با درون، پس شدن کودکان تا سن سال سکنجه سرش، اینا همش علامت هایی که در دیگر بیماری های هم دیده می شود. پس از اینجا برمی آید که دکتر مادران جوان را ضرور است که بابت این بیماری کمی معلومات داشته باشند. رحمت. پس به مادران جوان کی معلومات میدهد؟ در دستور عمل هایی که همون همبستگی بیماری کودکان دوام 20 سال زیاد فعالیت برده در بین اهالی کارهای فرماندهی بلند برداشتن فهمشی والدین پدر و مادر نسبت این بیماری، نسبت استعمال مایع ها، اصول های تیار کردن مایع ها، این نگاه بینی بیماری کودک، یعنی در دستور عمل اومده است و توریث این چیزها همش گفته شده است. ما در برآمدهای خود در نزد کارگران، در نزد شخصانی و کلکتیو ها، در نزد طلبگان صنف‌های کلان، در دیگر جاها محفل ها میگذرانده می شود که این حالت های نگاه بین کودک، خوراندن نگاه کردن کودک در دور بیماری و یا نوشاندن، حمایت کردن، احتیاط کردن، استعمال غذا و یا در کدام شرایط نگاه داشتن، این همه چیزها گفته شده است و گفته ما کاربری حالی هم دوام داریم. تشکر زیاد. و خب تماشابینان عزیز و ارجمند بار دیگر شما هر یک شمایان را به خیر و شادی میگوییم و این نوبت ما تصمیم گرفتیم بابت بیماری اسهال یا خوددرین روی با دکتری درجه عالی و همزمان دکتری کودکان محترم اناربایف عبدولی صحبتی داشته ایستادیم. و خب اینجا دکتر ما بسیار میخواستیم اطراف این موضوع عاید این بیماری صحبتی داشته باشیم، ولی فرصتی که ما در اختیار داریم همگی چند دقیقه هست و صحبت ما به انجام رسیده ایستاده است و من میخواستم در انجام صحبت برای مادران جوانی که بیشتر مادرها
با فرزندان سر و کار دارند. البته پدر هم هستند در پهلوی فرزند، لوگ چون دوتازی زندگی است پدرها با کاری خود مشغول میشوند و چون باز طفل کودک زیر نظارت مادر کلان می ایستد. پس چی کار باید کنند که تا اونی که فرزندشان سالم باشد، در حالی که مشاهده کردن علامت های بیماری اسهال یا خودرونروی رو علاقه در بالا قید کردید و چون این علامت ها رو مشاهده کردن، اولی کاری کنند چی کار کنند که از این بیماری فرزند خود را گوییم دور کنند و فرزند خود را همیشه سالم نگه دارند و تا اونی که فرزندشان سالم به کمال رسیده باشد. رحمت ما نسبتی والدین گپ میزنم. در قسمت والدین آچه بابای و پدر و مادر و خویشتوانده همشان برای نگاه بین کودک حوص دارند، وظیفه دارند. ما با والدین مصلحت توصیه میدادیم که اولین از این بیماری امین دارند کودک را. با نزدیکی بیماری که در خانه هستند، حجره هستند، در وی هستند، کودک را از این گرفتار بیمار شدگیان دورتر نگاه داشتند. اجرایش طلبات گیگین شخصی همچون والدین همچون کودک را سختتر، مهمتر و زیادتر اجرا نمایند و نسبتی استعمال هر گونه غذاهایی که مهلتش گذشته است یا دیر تیار کرده شده است یا خودشان خطر دارند که این غذای کار نشده است، از این چیزها خود را خودداری کنند، دست کشند. در آخر گفتنی هستم که چقدر اعتباری کلان برای کودکان نورسان هست، این آینده بایگری ملت ما هستند و سالمی اهالی جمهوری تاجیکستان ما هستند. رحمت و اعتبارتان. تشکر زیاد دکتر ارجمند. و خب تماشابینان عزیز و ارجمند، ما علاقه چون در بالا گفتیم اگر بابت این موضوع صحبت کنیم، البته ساعت ها ناکفایگی میکند دکتر، شاید ما کوشش میکنیم در صحبت های من بعد باز یک صحبت دیگری اطراف این موضوع و نزدیک به این موضوع با شما داشته باشیم برای تماشابینان عزیز. و چون گفتیم برای بیشتر مادران جوان گویم هم توصیه ها و هم دستور عمل ها رو از طبیبان شنویده باشیم. باقی تا دیدار دیگر با هر یک شما خداحافظی میکنیم. شاد و پیروز باشید. خیر.